জয় যিশু। আমার সকল প্রিয় ভাই ও বোনেদের শ্যামবাজার অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে এই গুড ফ্রাইডে সার্ভিসে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে হচ্ছে সেই পূর্ণ শুক্রবার, যেদিন আমরা দেখতে পারবো প্রভু যিশু আমাদের জন্য কত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে সেই গলগাতা প্রান্তে, সেই কালভেরি ক্রুশেতে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। আমাদের জন্য তিনি শত লাঞ্ছনা, শত যাচনা, শত তিরস্কার সহ্য করেছিলেন, যাতে কেবলমাত্র আমরা পাপ থেকে মুক্ত হতে পারি। তার জন্য তিনি নিজের সেই দেহকে ক্ষতবিক্ষত করেছিলেন, তার রক্তকে বইয়েছিলেন সেই ক্রুশের ওপর। আসুন আমরা তার প্রার্থনা সবাই যাওয়ার আগে প্রার্থনা করি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। মহান পিতা ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি পিতা। তুমি আমাদের জন্য সেই বিরাট কার্য করেছিলে পিতা, তার জন্যে পিতা আমরা আজকে মুক্ত হতে পেরেছি পাপ থেকে পিতা। তুমি আমাদের জন্য সেই কালভেরি ক্রুশে গিয়েছিলে পিতা, তুমি আমাদের জন্য শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করেছিলে পিতা, তুমি আমাদের জন্য পিতা সেই শত কষ্ট, শত লাঞ্ছনা, তিরস্কার সহ্য করেছিলে পিতা। তার জন্য পিতা আজকে আমরা এখানে আসতে পেরেছি। তোমার বহু কষ্ট দুঃখ হয়েছিল পিতা, তবুও তুমি আমাদেরকে ছেড়ে যাওনি, কারণ তুমি আমাদের ভালোবেসেছিলে পিতা। আজকে এই সার্ভিসের শুরু থেকে শেষ অবধি ভার তুমি নাও পিতা। যারা যারা এখানে বাণী বলছে পিতা, যারা যারা এখানে পিতা প্রার্থনা করছে, তাদের প্রত্যেকে আশীর্বাদ মণ্ডিত করো, এবং সেই সঙ্গে যেসব শ্রোতা বন্ধুরা, যেসব দর্শক বন্ধুরা দেখছে, তাদেরকে আশীর্বাদ মণ্ডিত করো পিতা, যাতে তারা প্রত্যেকের জীবনে যাতে প্রভুর কার্য হয়। প্রভু যেমন আমাদের জন্য নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে আমাদেরকে পাপমুক্ত করেছেন, তেমন যেন আমরাও প্রভুর কার্যে এগিয়ে আসতে পারি। আমাদের সাথে থাকো, পাশে থাকো। এই ছোট্ট প্রার্থনা তোমার নামে চাইলাম, আমিন। मेरे खातिर यीशु तूने लहू बहा दिया, इतना प्यार मुझसे तू करता है, तूने दिखा दिया। मेरे खातिर यीशु तूने लहू बहा दिया, इतना प्यार मुझसे तू करता है, तूने दिखा दिया। इतना प्यार ना किसी ने किया तुझ जैसा, ये प्यार ना कोई दे पाएगा। इतना प्यार ना किसी ने किया तुझ जैसा, ये प्यार ना कोई दे पाएगा। कुर्बानी देने वो चल पड़ा है, अपने जान को उस क्रूस पर कुर्बानी देने वो चल पड़ा है, अपने जान को उस क्रूस पर। मेरे यीशु ने कोड़े खाए हैं, दर्द हुआ था फिर भी सह लिया है। मेरे यीशु ने कोड़े खाए हैं, दर्द हुआ था फिर भी सह लिया है। इतना प्यार ना किसी ने किया तुझ जैसा, ये प्यार ना कोई दे पाएगा। इतना प्यार ना किसी ने किया तुझ जैसा, ये प्यार ना कोई दे पाएगा। उस सूली पर मेरा यीशु है, मुझे पापों से छुड़ाने को। उस सूली पर मेरा यीशु है, हमें पापों से छुड़ाने को, मुक्ति दिलाने वो आया है, सारे पापियों को अपना बनाने, मुक्ति दिलाने वो आया है, सारे पापियों को अपना बनाने।
इतना प्यार इतना ना बनाने, इतना प्यार ना किसी ने किया तुझ जैसा, ये प्यार ना कोई दे पाएगा। इतना प्यार ना किसी ने किया तुझ जैसा, ये प्यार ना कोई दे पाएगा। उस दिन को याद करते हुए हमारे आंख भी भर जाते हैं। उस दिन को याद करते हुए हमारे आंख भी भर जाते हैं। यीशु का प्यार इतना बड़ा है, उसके बहते लहू में दिखता है। यीशु का प्यार इतना बड़ा है, उसके बहते लहू में दिखता है। इतना प्यार ना किसी ने किया तुझ जैसा, ये प्यार ना कोई दे पाएगा। इतना प्यार ना किसी ने किया तुझ जैसा, ये प्यार ना कोई दे पाएगा। मेरे खातिर यीशु तूने लहू बहा दिया, इतना प्यार मुझसे तू करता है, तूने दिखा दिया। मेरे खातिर यीशु तूने लहू बहा दिया, इतना प्यार मुझसे तू करता है, तूने दिखा दिया। आमीन। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। दर्द इतनी थी वो जिस्म सहता था जो खामोशी बयां करता। कतरा कतरा बहता चला। नामुनासिब लहू बदन से बह गया जाने क्यों। सोचा न था जो इतनी मोहब्बत दे गया जाने क्यों। सारे सितम सारे जख्म चुपके से सहे गया जाने क्यों। लम्हा लम्हा सोचो सोचो मंजर अश्क भरा वो समा। कतरा कतरा बहता चला।
सबको जय मसीह की। आज ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग यहाँ आए हैं ईश्वर की वाणी सुनने के लिए, और ईश्वर का पहला वाणी है, ए पिता इन लोग को माफ़ कर, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपको हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना विनती कर रही हूँ परमेश्वर कि प्रभु तू सचमुच तू महान है प्रभु। प्रभु आप हम लोग के लिए से कालबेरी क्रूस में अपना प्राण दिए, हम जैसे इंसानों के लिए, हम जैसे मनुष्यों के लिए प्रभु हम लोग के पाप के लिए पिता परमेश्वर आपको कालबेरी क्रूस में आप चढ़ गए प्रभु। और प्रभु आप हम लोग को आपने अपना लहू बहा के प्रभु आप हम लोग को माफ़ किए पिता परमेश्वर। प्रभु अगर आप हम लोग को सिखा के गए हैं कि पिता परमेश्वर कि हम लोग एक दूसरे को माफ़ करें प्रभु, जैसे आप हम लोग को माफ़ किए प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, जैसे आपने हम सबको माफ़ किया, जैसे हम लोग भी एक दूसरे को माफ़ करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप महान है, पवित्र है प्रभु हम लोग अनजाने में बहुत गलती किए हैं प्रभु, बहुत पाप किए पिता परमेश्वर, फिर भी आपने हम लोग को पाप को शरण नहीं किए प्रभु, माफ़ किए हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु आज का वो दिन है प्रभु, जो अगर आपको कितने इंसान आज के दिन में चीनेंगे जानेंगे प्रभु, परित्राण मिलेगा पिता परमेश्वर, बहुत जन आपको स्वीकार करेंगे पिता परमेश्वर। आज का वो दिन है पिता परमेश्वर, जो लोग बीमारी से चंगाई उन लोग को मिलेगा, जो लोग दबे हुए बोझ से हैं उन लोग को शांति मिलेगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक को मैं आपके हाथों के नीचे समर्पण करती हूँ प्रभु, एक आपके संतान को आपके हाथों के नीचे समर्पण करती हूँ। आज जो लोग आपको चिनते नहीं है, जानते नहीं, उन लोग भी आज आपको चीनेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु जो कोई आज आपको स्वीकार करेंगे पिता परमेश्वर, आज आपके साथ परम देश जाएंगे पिता परमेश्वर। परम पिता परमेश्वर जिस दबे हुए लोग को आप शांति देंगे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से चंगाई करेंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज आपका 7 वाणी में 7 अर्थ है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर आपका पहला वाणी है ये पिता, ये माफ़ कर, आपने कहा ये इन लोग को माफ़ करके नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि हम लोग के हर एक के गुनाहों को आपने माफ़ किया पिता परमेश्वर, और हम लोग को दया किया पिता परमेश्वर, जैसे हम लोग भी एक दूसरे को माफ़ कर सके। हे पिता परमेश्वर, सबको मैं आपके हाथों के नीचे समर्पण करती हूँ। आज के दिन में एक जन को छुटकारा मिलेगा, एक जन को परित्राण मिलेगा, एक के हृदय में आज आप बात बोलेंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपको आज के दिन में कितने जन प्रभु कितने कष्ट दिए हैं पिता परमेश्वर। हम लोग सबको जय मसीह की। आज हम लोग आए हैं ईश्वर की वाणी सुनने के लिए, और आज ईश्वर का 7 वाणी बोला जाएंगे, और 7 वाणी में सबसे पहला वाणी है माफ़ करने के लिए। ईश्वर ने हम लोग को सिखाया है एक दूसरे को माफ़ करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को भी माफ़ किया है। आइए हम लोग आज ईश्वर से प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, आज आपने हम सबको सिखाया है कि एक दूसरे को माफ़ करने के लिए। प्रभु आप हम लोग के हर एक पाप को, हर एक गुनाह को माफ़ किया प्रभु, कालबेरी क्रूस में आप चले गए पिता परमेश्वर हम लोग के पाप के कारण प्रभु। पिता परमेश्वर कितने प्रभु आपको कष्ट दिया, आघात दिया प्रभु, फिर भी आप हम लोग को माफ़ किया पिता परमेश्वर, और आप हम लोग को सिखा रहे हैं पिता परमेश्वर कि हम लोग एक दूसरे को माफ़ करें पिता परमेश्वर। प्रभु सचमुच अब महान है प्रभु। आज के दिन में प्रभु बहुत इंसान को परित्राण मिलेगा पिता परमेश्वर। प्रभु दबे हुए लोग को प्रभु आप शांति देंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जी लोग आज बीमारी में हैं प्रभु, उन लोग को आप छुटकारा देंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज का वही दिन है प्रभु कि बहुत इंसान आपको चीनेंगे, जानेंगे पिता परमेश्वर, सबके हृदय में आज आप बात बोलेंगे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन लोग के जीवन को परिपूर्ण कर देगा पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती, प्रार्थना, अनुरोध करती हूँ कि पिता परमेश्वर एक इंसान के हृदय खोल दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जैसे हम लोग एक दूसरे को आपके जैसा माफ़ कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु आपने सिखाया है प्रभु माफ़ करना प्रभु, आपने
आपने सात, आज आपका सात बानी में प्रभु पहला बानी है माफ़ करने के लिए। पिता परमेश्वर, मैं सचमुच आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु एक एक इंसान को आप छुटकारा दोगे, दया करोगे, अनुग्रह करोगे, बीमारी से छुटकारा मिलेगा, परित्राण मिलेगा। बहुत जन आपको छीनेंगे, छानेंगे और आज ही आपके साथ सब कोई परम देश में जाएंगे। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, सचमुच अब महान है, पवित्र, योग्य, सब चीज़ को मैं आपके हाथों के नीचे समर्पण करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ जीसस कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। सब चीज़ों को देकर छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। আজকে গুড ফ্রাইডের বিশেষ সভাতে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে সেই পবিত্র দিন, যেই দিন আমাদের সকলের পাপকে প্রভু যিশু নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, আমাদের সকলের পাপের জন্য নিজের জীবনকে বলিদান দিয়েছিলেন, আমাদের সকলের পাপের জন্য নিজের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ঝরিয়েছিলেন, যাতে তার সেই মহামূল্যবান রক্তর বিনিময়ে আমরা আমাদের জীবনে সমস্ত পাপ থেকে ক্ষমা পাই, সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাই এবং সমস্ত পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করি। তাই আসুন আজকের এই পবিত্র দিনে আজ আমরা প্রভু যিশুর সেই অমর বাণী সম্বন্ধে জানব। যিশুর ক্ষতবিক্ষত দেহ, হাতে পায়ে বড় বড় পেরেক গাঁথা, মাথায় কাটার মুকুট পরানো, সারা শরীর দুঃখ, কষ্ট, বেদনায় জর্জরিত। এমন সময় ক্রুশের ওপর থেকে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, পিতা, এদের ক্ষমা করো, কারণ ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না। যখন আমরা কোনো অন্যায় করি বা ভুল কাজ করি, তখন আমরা ক্ষমা পেতে চাই, অর্থাৎ আমরা আমাদের জীবনে ক্ষমা পাবার আশা রাখি। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় করে বা ভুল করে, তখন আমরা তাকে ক্ষমা করতে পারি না। আর এখানেই প্রভু যিশু দেখিয়ে গিয়েছেন যে কিভাবে আমাদের পরস্পরকে ক্ষমা করতে হবে। অর্থাৎ যদি প্রকৃতই আমরা কাউকে ক্ষমা করতে চাই, তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। তাহলে প্রশ্ন হলো যে সেদিন প্রভু যিশু ইহারা বলতে কাকে বুঝিয়েছেন, বা তিনি কাদের জন্যই ক্ষমা প্রার্থনা চেয়েছিলেন? প্রভু যিশু ক্ষমা প্রার্থনা চেয়েছিলেন শুধুমাত্র কি সেই রোমান সৈনিকদের জন্য, পিলাতের জন্য, জিহুদা নেতাদের জন্য, নাকি উপস্থিত সেই জনতার জন্য? না প্রিয় ভাই বোন, শুধুমাত্র যে এদের জন্য প্রভু যিশুর ক্ষমা প্রার্থনা ছিল তা নয়। প্রভু যিশুর ক্ষমা প্রার্থনা ছিল সমগ্র যুগের সর্বকালের পাপী মানুষদের জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। প্রভু যিশুর রক্ত এবং তার মৃত্যু দ্বারাই আজ আমরা ঈশ্বরের পরিত্রাণ এবং অনুগ্রহ পেয়েছি। সেদিন রোমান সৈনিকরা জানতো না তারা কি করছে, প্রকৃতই তারা জানতো না প্রভু যীশু খ্রিস্ট আসলে কে। তারা যদি জানতেন, প্রতাপের প্রভুকে তারা ক্রুশে দিতেন না। 1 করন্থীয় 2:7 পদ। যদি আমাদের সন্তানদের কোনো কেউ বিনা দোষে মারে বা কষ্ট দেয়, আমরা কি চুপ থাকি? নিশ্চয়ই বদলা বা প্রতিশোধ নিতে চাই। আমার মনে হয় পুত্র যিশুকে বিনা অন্যায় এত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, বেদনা সহ্য করতে দেখে পিতা ঈশ্বরও হয়তো ঠিক একই করতে চেয়েছিলেন, হয়তো শাস্তি বা বদলা নিতে চেয়েছিলেন। তাই প্রভু যিশু বলে উঠলেন, পিতা, এদের ক্ষমা করো, এরা অবুঝ, আর আমি তো তোমারই পরিকল্পনা পূর্ণ করতে এসেছি। ক্রুশে রক্ত না দিলে যে ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হবে না, মানুষ কখনোই তাদের পাপের ক্ষমা পাবে না। প্রভু যিশুর মৃত্যু, তার রক্ত দ্বারাই তিনি সকল মানুষের পাপের ঋণকে তিনি শোধ করেছিলেন। কারণ যে ঈশ্বর অবাধ্যতার জন্য আদম এবং হওয়াকে সেই এদেন উদ্যান থেকে বের করে দিয়েছিল এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, প্রভু যিশুর মৃত্যুর মধ্যে থেকেই আবার মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের পুনর্মিলন ঘটেছিলেন। যে ঈশ্বর সেই পৃথিবীতে পাপ বৃদ্ধিতে নোহের সময় জলপ্লাবন দ্বারা পৃথিবীর মানুষকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন, যে ঈশ্বর সদম গমরা দেশের মানুষকে পাপের জন্য পুড়িয়ে মেরেছিলেন, সেই একই ঈশ্বর তার একজাত পুত্রকে বিনা অন্যায় এরকম কষ্ট পেতে দেখে চুপ থাকবেন? প্রভু যিশু বললেন, পিতা, এদের ক্ষমা করো। এখানে পিতা বা বাবা কথাটির মধ্যে বোঝা যাচ্ছে যে পুত্র তার পিতার প্রতি কতটা শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং সম্মান করেন।
খুশিও দুঃখ কষ্ট বেদনার মধ্যে থেকেও তিনি তার পিতার প্রতিজ্ঞাকে ভুলে যাননি। তিনি তার আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে তার তার পিতার প্রতিজ্ঞাকে তিনি পূর্ণ করেছিলেন। তিনি তার রক্তের বিনিময়ে সর্বযুগের মানুষকে পাপ থেকে তিনি ক্ষমা করেছিলেন, মুক্তি দিয়েছিলেন এবং পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। তাহলে এখন আমাদের ক্ষমা পেতে গেলে কি করতে হবে? নাম্বার 1, মন পরিবর্তন করতে হবে। যদি প্রকৃতই আমরা সেই ক্ষমা পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে মন পরিবর্তন করতে হবে। সেকেন্ড থিং, নিজেদেরকে পাপী বলে স্বীকার করতে হবে। যদি আমরা নিজেদেরকে পাপী বলে স্বীকার করি তাহলে প্রভু যিশুর নামে আমাদের পাপের মোচন অবশ্যই হবে। থার্ড থিং, নিজেদের অনুতপ্ত হৃদয় যিশুর কাছে আসতে হবে। সত্যি যদি আমরা অনুতপ্ত হই এবং যিশুর কাছে আসি তাহলে ঈশ্বর অবশ্যই আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। নিজেদেরকে সমর্পণ করতে হবে। যদি আমরা নিজেদের দেহ করি তাহলে অবশ্যই আমরা প্রভু যিশুর নামে ক্ষমা পাবো। ফিফথ থিংস, আমাদেরকে অপরকে ক্ষমা করতে হবে। যদি আমরা ঈশ্বরের ক্ষমা পেতে চাই নিজেদের জীবনে তাহলে আমাদেরকে অপরকে ক্ষমা করতে হবে। কারণ যেমন প্রভুর বাক্যে আছে যে তুমি আমাদের ক্ষমা করো যেমন আমরা আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি। ঠিক তেমন যদি সত্যই আমরা ঈশ্বরের ক্ষমা পেতে চাই তাহলে অবশ্যই আগে আমাদেরকে অপরকে ক্ষমা করতে হবে। ফিফথ থিংস, আমাদের হৃদয় বিশ্বাস করতে হবে যে একমাত্র প্রভু যিশুই আমাদের সমস্ত পাপ থেকে আমাদেরকে ক্ষমা করতে হবে। যদি আমরা হৃদয় বিশ্বাস করি এবং মুখে স্বীকার করি যে প্রভু যিশু একমাত্র ত্রাণকর্তা যে কিনা আমাদের সমস্ত পাপ থেকে আমাদের ক্ষমা করতে পারে তাহলে অবশ্যই আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে আমাদের সমস্ত পাপ থেকে আমরা ক্ষমা পাবো। কারণ প্রভুর বাক্য বলে আমাদের পাপ যতই সেই রক্তের ন্যায় রাঙা থাক না কেন তিনি তা মেষলোমের ন্যায় শুভ্র করবেন। আর তাই আমরা আসুন আমরা প্রভু যিশুর কাছে আসি এবং তার দেওয়া সেই মুক্তি এবং ক্ষমা গ্রহণ করি। যে আজও প্রভু যিশু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। যেমন সেই হারানো পুত্রের পিতা তার পুত্রের জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছিল কখন তার পুত্র নিজের ভুলকে বুঝবে এবং তার পিতার কাছে ফিরে আসবে। ঠিক একইভাবে প্রভু যিশু আজও সেই ক্রুশের ওপর থেকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন কখন আমরা নিজেদের ভুলকে স্বীকার করব এবং তার কাছে আসব। কারণ যখন সেই 100টা মেষপালকের মধ্যে একটি মেষপালক যখন হারিয়ে গিয়েছিল প্রভু যিশু সেই 99 জনকে ছেড়ে একটি মেষপালকের জন্য তিনি গিয়েছিলেন। আজও তিনি সেই একটি মেষপালকের জন্য আকাঙ্ক্ষিত, আজও তিনি সেই একটি আত্মার জন্য আকাঙ্ক্ষিত, আজও তিনি সেই ক্রুশের ওপর থেকে দুহাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছেন কখন আমরা তার কাছে আসি। হে প্রিয় ভাই বোন, আসুন আমরা প্রভু যিশুর কাছে আসি। ঈশ্বরের বাক্য বলছে, হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল তোমরা আমার নিকটে আইসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো। তাই আসুন আমরা প্রভু যিশুর কাছে আসি এবং তার দেওয়া ক্ষমা এবং মুক্তি লাভ করি। ঈশ্বর তার কথিত বাক্যে আশীর্বাদ করুন। আমেন। প্রভু যিশুর দ্বিতীয় বাণী, লুক তার 23 অধ্যায় 22 ও 43 পদ। এখানে প্রভু যিশু বলছেন যে আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি আমার সহিত পরম দেশে উপস্থিত হইবে। এখানে আমরা দেখি যে গতকাল রাত্রি থেকে আজকে পর্যন্ত প্রভু যিশুকে কত অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তিনি আমাদের জন্য কত মন্দ কথা শুনেছে, কত চর থুতু গালি কোড়ার প্রহার অত্যাচার চাবুকের আঘাত সমস্ত কিছুই তিনি মুখ বন্ধ করে সহ্য করেছেন। তারপর তিনি আজকে ক্রুশের মধ্যে ঝুলছেন আমাদের জন্য, আমাদের পাপের জন্য। তিনি সেই সকাল 9টা থেকে এখনো পর্যন্ত তিনি ঝুলছেন, আমাদের অত্যাচার সহ্য করছেন, আমাদের জন্য তিনি শাস্তি মুখ বন্ধ করে সহ্য করছেন। আর আমরা দেখি যে এই সময় প্রভু যখন এত কষ্ট দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করছেন, কিন্তু প্রভুর সামনে আরও অনেকজন সেই ক্রুশের সামনে ছিল। তারা প্রভুকে নিয়ে অনেক উপহাস হাসাহাসি করছিল। তারা প্রভুর বস্ত্রগুলিকে ভাগ করে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ছোড়াছুড়ি করছে, খেলা করছে আর প্রভুকে নিয়ে উপহাস করছে, যে বলছে যে তুমি নাকি সেই খ্রিস্ট, তুমি যদি সত্যি করে খ্রিস্ট হও তাহলে তুমি নিজেকে রক্ষা করো আর আমাদেরকেও রক্ষা করো।
সে প্রভুর সঙ্গে আরও দুইজন দুষ্কৃতী ছিল, যারা কিনা প্রভুর ডান দিকে ও বাঁ দিকে তাদেরকে ক্রুশারোপিত করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে দুইজন দুষ্কৃতীর মধ্যে একজন প্রভুকে অনুযোগ করে বলছে যে, প্রভু, আপনি যখন আপন রাজত্বে আসবেন তখন আমাকে স্মরণ করবেন, আপনার চরণে এই পাপীকে ঠাঁই দেবেন। আমরা দেখি যে এত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগের মধ্যে দিয়েও যে প্রভু একা ক্রুশের মধ্যে যাতনা ভোগ করছিল তা নয়, কিন্তু তার সঙ্গে আরও দুইজনও এরকম যন্ত্রণা ভোগ করছিল। কিন্তু প্রভুর ডান দিকে যে দস্যু ছিল তার মনকে প্রভু পরিবর্তন করেছে। প্রভুর এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়েও সেই দস্যু দেখতে পেয়েছিল যে কি স্বর্গের রাজা, বিচারপতি, যে কিনা যে প্রভু যিশু ক্রুশ বহন করেছে, তিনি কোনো পাপ করেনি, অপরাধ করেনি, কিন্তু তবুও তাকে শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। সেই দৃশ্য তার মনকে ছুঁয়ে গেছে। সে এই অন্ধকারের মধ্যে, যেখানে মেঘাচ্ছন্ন পুরো অন্ধকারের মধ্যে দিয়েও সে দেখতে পেয়েছিল যে প্রভুর ভাবী প্রতাপের রাজত্ব। সে দেখতে পেয়েছিল প্রভুর দ্বিতীয় আগমনে, সে বিশ্বাস করতে পেরেছিল। আর তাই সে প্রভুকে বলেছিল যে, প্রভু, আপনি যখন আপন রাজত্বে আসবেন তখন আমাকে এই দিন পাপীকে আপনার চরণে ঠাঁই দেবেন, পাপীকে আপনার চরণে ঠাঁই দেবেন। কিন্তু আমরা দেখি যে তার বাঁ দিকে যে দস্যু ছিল সে কিন্তু প্রভুকে উপহাস করছে। সে কিন্তু প্রভুর কাছে একবারও সে অনুযোগ করে বলেনি যে, প্রভু, আপনি আমাকেও আপনার কাছে ঠাঁই দেবেন, বরং সে প্রভুকে হুকুম করে চলছে যে আপনি যখন নিজ রাজত্বে আসবেন, যে সেটা তিনি বলেননি যে যখন নিজ রাজত্বে আসবেন আমাকে নিয়ে যাবেন, এগুলো বলেনি। সে তার পাপকে স্বীকার করেনি, কিন্তু বরং সে প্রভুকে হুকুম করে করে বলছে যে, আপনি যদি সত্যি করে ঈশ্বর হন তাহলে কি আপনি নিজেকে বাঁচান আর আমাদেরকেও আপনি বাঁচান। কিন্তু সে বিশ্বাস করেনি যে প্রভু যে কোনো অপরাধ না করেও যে দুঃখ ভোগ করছেন, কিন্তু সে বরং প্রভুর উপরে আরও হুকুম চালাচ্ছে। সে বলছে যে, আপনি না বলেছিলেন যে মন্দির ভেঙে 3 দিনে মন্দির গড়তে পারবেন, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে প্রভু কোন মন্দিরের কথা বলছে। হ্যাঁ, কারণ প্রভু চাইলে যে সেই সময়তে নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন। তিনি চাইলেই কিন্তু স্বর্গদূতের কাছে, পিতার কাছে রিকোয়েস্ট করে সে স্বর্গদূত পিতা প্রেরণ করলেই সে কিন্তু ওই ক্রুশ থেকে নেমে আসতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেটা করেননি। কারণ যেই কারণে তার এই পৃথিবীতে আসা, এই পাপী মানুষদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করা, হ্যাঁ, তাদেরকে মন্দের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে সত্যের পথে, পবিত্রতার পথে নিয়ে আসা, এই কাজটা তিনি আর পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হতেন না। হ্যাঁ, যদি তিনি সেই সময় ক্রুজ থেকে নেমে আসতেন, হয়তো সেই দৃশ্য দেখে সবাই কিন্তু চমৎকৃত হয়ে যেত, সবাই আশ্চর্য জ্ঞান করত, কিন্তু প্রভু তা করেননি। কারণ প্রভুর জন্ম এই কারণেই, যে পৃথিবীতে আসা এই কারণেই, যাতে তিনি আমাদের হয়ে দুঃখ ভোগ করেন, আমাদের হয়ে তিনি যাতনা ভোগ করেন, আর তিনি সেই কবরে যান, মৃত হন, কিন্তু আবার 3 দিন পরে তিনি উঠে সে আমাদেরকে দর্শন দেন, যে তিনি দেখান যে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্ট। আর কোনো কেউ নেই যে কিনা এরকমভাবে মৃত্যু থেকে জয় করে নিজে আবার জীবন ফিরে পেয়েছে, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্ট সে একমাত্র ঈশ্বর যে কিনা মৃত্যুকে জয় করেছে। হ্যাঁ, যে পিতর আর এই দুষ্কৃতী দুজনেই কিন্তু প্রভুকে চিনতে পেরেছিল যে প্রভু সত্যি ঈশ্বর, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে প্রভুর জীবনে এত কষ্ট জড়িয়ে আছে। তারা ভেবেছিল যে প্রভু রাজা, কিন্তু রাজার মাথায় প্রতাপের মুকুটের বদলে যে এরকম কাঁটার মুকুট পরে রাজাকে দেখতে হবে, সেটা কখনো ভাবতে পারেনি। যে ক্রুশের মধ্যে রাজাকে দেখতে হবে, এত দুঃখ যন্ত্রণা নিয়ে রাজাকে দেখতে হবে, এটা কখনো তারা ভাবতেই পারেনি। কিন্তু এই দোষার পাশের দস্যুর কাছে সে সুসমাচার প্রচার করে বলছে যে তুমি কি ঈশ্বরকে ভয় করো না? আমরা তো যা অপকর্ম করেছি তার জন্য আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি, কিন্তু ইনি কোনো অপকর্ম কিছু করেননি, কিন্তু তবুও তিনি শাস্তি ভোগ করছেন। এইভাবে বলে সে বারবার তার পার্শ্ববর্তী দুষ্কৃতীর মনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু
সেই দুষ্কৃতী তার মন পরিবর্তন করেনি, তার মনকে সে কঠিন করে রেখে দিয়েছে। সে মুক্তিদাতার একদম পাশে থাকা সত্ত্বেও সে কিন্তু মুক্তিদাতার কাছে একটু রিকোয়েস্ট করে বলেনি যে আমার সকল অপরাধকে আপনি ক্ষমা করবেন, আমাকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু মুক্তিদাতার এত পাশে থেকেও সে কি করলো, তার মনকে কঠিন করে সে কি করে চলে গেল, অনন্ত নরকে চলে গেল। আমরাও এরকম আজকের দিনে আমরা প্রভুর অনেক সামনে আছি, প্রভুকে ডাকছি, আসছি, সানডেতে প্রার্থনা করছি, চলে যাচ্ছি। কিন্তু প্রভুর কাছে যদি আমরা মন থেকে যদি বলি, প্রভু তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আপনার রাজত্বে আপনি আমাকে নিয়ে চলুন, তাহলে কিন্তু তিনি শুনবেন। তিনি যেমন করে সেই দুষ্কৃতীর প্রার্থনায় কি উত্তর দিতে দেরি করেনি। যখন দুষ্কৃতী বলেছে যে আপনি যখন আপনার রাজত্বে আসবেন আমাকে স্মরণ করবেন, তখন কিন্তু প্রভু বলেনি যে যখন আমি আসবো তখন দেখা যাবে। কিন্তু প্রভু তার উত্তর দিতে 1 সেকেন্ডও দেরি করেনি। তিনি বলেছেন যে আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে পরম দেশে উপস্থিত হবে, অদ্যই, এক্ষুনি। আজকেই সেই পরিত্রাণের দিবস। আজকে যদি আমরা প্রভুর কাছে গিয়ে আমাদের নিজেদের সমস্ত অপরাধকে, পাপকে স্বীকার করি, আজকেই তিনি আমাদের নাম, সেই দুষ্কৃতীর নাম যেমন তিনি জীবন পুস্তকে তুলে দিয়েছেন, আজকে আমাদের নামও তিনি জীবন পুস্তকে, তার বাবার কাছে যে খাতা রাখা আছে তার কাছে সেই নাম আমাদের তুলে দেবেন। আর আমরাও সে অনন্ত জীবনের স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী আমরা হতে পারবো। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपने खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया।
यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपने खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, अब है गुनाहों से क्या वास्ता। मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता। मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूंगा अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, उस क्रूस की क्या बात है। आमीन। সকলকে জয় যিশু। আমরা প্রথম বাণী ক্ষমার বাণী, দ্বিতীয় বাণী পরিত্রাণের বাণী শুনলাম। ক্রুশের কাছে প্রচুর লোকের ভিড় ছিল। সেখানে তার প্রভু যিশুর মাতা মরিয়ম, মগদলিনী মরিয়ম, তার প্রিয় শিষ্য যোহনও উপস্থিত ছিল। প্রভু যিশু ক্রুশে 6 ঘন্টা ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। ক্রুশে ঝুলন্ত অবস্থায় তিনি বলে উঠলেন তৃতীয় বাণী। যোহন লিখিত সুসমাচার 19 অধ্যায় 26 থেকে 27 পদে প্রভু তার মাতা মরিয়মকে তার প্রিয় শিষ্য যোহনকে দেখিয়ে বললেন, হে নারী, ওই দেখো তোমার পুত্র। আর তার প্রিয় শিষ্যকে বললেন, হে পুত্র, ওই দেখো তোমার মাতা। এই বাণীটি ছিল সান্ত্বনার বাণী। প্রভু যিশু এই বাণীটি বলেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে তিনি তার মাতা মরিয়মের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেছিলেন। কারণ আমরা জানি ক্রুশে হত ব্যক্তির মা হিসাবে মাতা মরিয়মকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, অপমান, অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হতো। তাই তো প্রভু তার মাতার নিরাপত্তার জন্য এই বাণীটি বলেছিলেন। দ্বিতীয়ত, মসিদ তার সিনাই পর্বতে ঈশ্বর তাকে 10টি আজ্ঞা দিয়েছিল। তার মধ্যে একটি আজ্ঞা ছিল, পিতামাতাকে সমাদর করিও। প্রভু যিশু কিন্তু সেই আজ্ঞা পালনের জন্য, পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনের জন্যই কিন্তু তৃতীয় বাণীটি বলেছিলেন, যাতে আমরাও সমস্ত জগৎবাসী নিজেদের মাতা পিতাকে সমাদর করতে পারি এবং সেই কর্তব্য পালন করতে পারি। তৃতীয়ত, প্রভু যিশুর সাথে মাতা মরিয়মের 2 রকমের সম্পর্ক ছিল, দৈহিক সম্পর্ক, আত্মিক সম্পর্ক। দৈহিক সম্পর্ক যা ছিল সমসাময়িক, যা প্রভু যিশুর পৃথিবীতে অবতরণের জন্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই দৈহিক সম্পর্ক যদি প্রভু যিশু ছিন্ন না করত, তিনি কিন্তু ক্রুশে নিজেকে সমর্পণ করতে পারত না, তার একটা পিছুটান থেকেই যেত। আর এই দৈহিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে কিন্তু আত্মিক সম্পর্ক।
এই আত্মিক সম্পর্ক কিন্তু মাতা মরিয়মের সঙ্গে প্রভু যিশুর ছিল অনন্তকাল স্থায়ী, চিরন্তন। এই আত্মিক সম্পর্কই কিন্তু প্রভু যিশু চেয়েছিল যে আমাদের সাথেও প্রত্যেকটি প্রভু যিশুর সাথে আমাদের প্রত্যেকটি সন্তানের এই আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠুক। এই নারী কথাটা কিন্তু মাতা মরিয়মের কাছে কখনোই অসম্মানসূচক ছিল না, কারণ কান্নানগরে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করার সময়ও কিন্তু প্রভু যিশু মাতা মরিয়মকে বলেছিলেন, হে নারী, তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক। এখানে সম্পর্ক বলতে কিন্তু স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক, পথপালক ও পথপ্রদর্শকের সম্পর্ক, দাতা ও মুক্তিপ্রাপ্তের সম্পর্ক। অর্থাৎ যেই মুহূর্তে প্রভু যিশু দৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেকে ক্রুশে সমর্পণ করলেন, সেই মুহূর্ত থেকে কিন্তু মাতা মরিয়মের সঙ্গে প্রভু যিশুকে ত্রাণেশ্বর রূপে জানবার সম্পর্ক হলো। প্রভু যিশুকে ত্রাণেশ্বর রূপে জানবার সম্পর্ক হলো। প্রভু যিশু কিন্তু চেয়েছিলেন যে মাতা মরিয়ম তাকে আত্মিকভাবে জানুক, চিনুক। চতুর্থ কারণ হচ্ছে গিয়ে পাছে মাতা মরিয়মকে স্বর্গের রানী বলে অভিহিত করুক, ত্রাণকর্তার মাতা বলে উচ্চকিত করুক, তাই তিনি মাতা না বলে নারী বলেছিলেন। কারণ সে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থায়, ইসরায়েলি ফরাসি সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের খুবই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা হতো। তাই প্রভু সেই কালের সমাজে নারীর একটা জায়গা স্থাপনের জন্যই কিন্তু মাতা না বলে নারী বলেছিলেন। কারণ আমরা জানি প্রভুই কিন্তু আমাদের মধ্যে আর ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থ, মাতা মরিয়ম নয়। মাতা মরিয়ম ছিল শুধুমাত্র প্রভু যিশুর দৈহিক মাতা, যা প্রভু যিশুর অবতরণের জন্য প্রয়োজন ছিল। পঞ্চমত, প্রভু যিশু বলেছেন দৈহিক সম্পর্কের চেয়ে, রক্তের সম্পর্কের চেয়ে আত্মিক সম্পর্কই বড়। তাই তো প্রভু তার অন্য শিষ্যদেরকে ও তার নিজের ভাইদেরকে তার মাতার দায়িত্ব না দিয়ে যোহনকে দায়িত্ব দিয়েছিল। কারণ প্রভু জানতেন বিশ্বাসীর সাথে অবিশ্বাসীর কোনোদিন কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। যারা যেই সম্পর্কে থাকবে আত্মিকতা, যেই সম্পর্কে থাকবে সুন্দর সহভাগিতা, যেই সম্পর্কে থাকবে খ্রিস্টের প্রতি ভালোবাসা, সেই সম্পর্কই হবে প্রাণের সম্পর্ক। তাই তো প্রভু যিশু মাতা মরিয়মের দায়ভার যোহনের হাতে দিয়ে মৃত্যুর মধ্যেও পেয়েছিল প্রাণের শান্তি। তাই কারণ প্রভু যিশুর অন্যান্য ভাইরা কিন্তু প্রভু যিশুকে ঈশ্বরের আগত পুত্ররূপে স্বীকার করেননি। প্রভু যিশু তারা প্রভু যিশুকে সেই ত্রাণকর্তা রূপে স্বীকার করেনি। তাই প্রভু যিশু জানতো তার ভাইয়েরা কখনোই তার মায়ের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না। তাই তিনি তার ভাইয়ের দায়িত্ব কিন্তু যোহনের ওপর দিয়েছিলেন। ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে প্রভু যিশুর আজ্ঞাবহ হওয়া। 3.5 বছর আগে যখন প্রভু যিশু সেই সুসমাচার প্রচারের কার্য, অলৌকিক কার্য সেই সম্পূর্ণ শুরু করেছিলেন, প্রভু যিশু তখন প্রভু যিশুর ডাকে তার পিতা শিবদেহকে ত্যাগ করে প্রভুকে অনুসরণ করেছিলেন। তাই প্রভু জানতেন যে আজ্ঞা, যে দায়িত্ব যোহনের ওপর তিনি দিচ্ছেন, তা যোহন খুবই সুন্দরভাবে পালন করবেন এবং অনুসরণ করবেন। কারণ প্রভু চান আমরাও যেন তার আজ্ঞাবহ হই। প্রভু চান আমরাও যেন তার কথা মতো চলি। প্রভু চান আমরাও যেন একে অপরের, আমাদের মণ্ডলীতে আমরা একে অপরের বিশ্বাসী ভাই বোনেরা একে অপরের দায়িত্ব নিই। তাই প্রভু এই বাণী বলেছিলেন যাতে আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, শুধু রক্তের সম্পর্ক না, আমাদের সুন্দর সহভাগিতা, আমাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, একে অপরের জন্য প্রার্থনা করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা প্রভু যিশুকে সেই ক্রুশীয় মৃত্যুর, কারণ প্রভু চান আমরাও যেন তার আজ্ঞাবহ হই। প্রভু চান আমরাও যেন তার কথা মতো চলি। প্রভু চান আমরাও যেন একে অপরের, আমাদের মণ্ডলীতে আমরা একে অপরের বিশ্বাসী ভাই বোনেরা একে অপরের দায়িত্ব নিই। তাই প্রভু এই বাণী বলেছিলেন যাতে আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, শুধু রক্তের সম্পর্ক না, আমাদের সুন্দর সহভাগিতা, আমাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, একে অপরের জন্য প্রার্থনা করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা প্রভু যিশুকে সেই ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও কিন্তু আমরা তাকে আনন্দ দিতে পারি। আসুন তাই আমরা চোখ বন্ধ করি, প্রার্থনা করি। হালেলুয়া। প্রভু যিশু পিতা, মঙ্গলময় ঈশ্বর, পবিত্র পিতা, তুমি মহান ঈশ্বর। বিশ্বাস করি প্রভু যে বাণী প্রভু আজকে তোমার মধ্যে, তোমার পবিত্র আত্মার দ্বারা আমি বললাম, প্রত্যেকটি মানুষ যেন বোঝে, প্রত্যেকটি মানুষ যেন মাতা পিতার নিরাপত্তা, কর্তব্য পালন, তোমার আজ্ঞাবহ হওয়া এবং যে রক্তের সম্পর্কিত যে আত্মিক সম্পর্ক ঊর্ধ্ব সমস্ত কিছু যেন সুন্দরভাবে পালন করতে পারে এবং স্বীকার করতে পারে যে তুমি একমাত্র পথ, সত্য, জীবন। আজকেই সেই দিন প্রভু প্রত্যেকটি মানুষ প্রভু তোমাকে নিজের জীবনের স্থান দিক এবং তোমাকে পরিত্রাতা রূপে স্বীকার করুক। এই ছোট্ট প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাইলাম, আমেন।
আসুন আমরা প্রভু যিশুর চতুর্থ বাণীর দিকে যাই, যেটি তিনি গলগাতা প্রান্তরে কালভেরি ক্রুশের ওপর দিয়ে দিয়েছিলেন। 12টা থেকে 3টে অবধি সমগ্র বিশ্ব অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। 3টের সময় প্রভু যিশু চিৎকার করে বলে উঠলেন, এলি এলি লামা সাবাক্তানি। সবাই তখন ভাবলো, অন্ধকার হলো কেন? আজকে অমাবস্যা, বা আজকে কোনো চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের তিথি? কিন্তু সেদিন কোনো তিথি ছিল না সূর্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণের। তারা তখন ভাবলো, সত্যিই কি ইনি ঈশ্বরের পুত্র, যার জন্য পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো? যিশু সবার পাপভার গ্রহণ করে আজকে কালভেরি ক্রুশেতে বিন্যস্ত। সকলের পাপভার গ্রহণ করে তিনি আনত। আজকে যেন জগৎ অন্ধকারে আর্তনাদ করছে সেই পাপাভারে। সূর্যও আজকে সেই পাপের ভারে আনত। সূর্য অপেক্ষারত আছে আবার কবে পূর্ব নতুন সৃষ্টি হয়। এতদিন প্রভু যিশু বলেছিলেন, পিতা, তোমার ইচ্ছাই আমার জীবনে সিদ্ধ হোক। সেই প্রিয় পিতা ছিল তার কাছে, তার চিরসময়ের সাথী। আজকে সেই পিতাই তাকে পরিত্যাগ করেছে। কেন পিতা তাকে পরিত্যাগ করেছে? আমরা যদি পুরাতন নিয়মে দেখি তাহলে দেখতে পাবো, কোনো মানুষ যদি পাপাভারে দণ্ডিত হয় এবং তার মৃত্যুদণ্ড হয়, তাহলে তাকে গাছে তার দেহ আনত অবস্থায় থাকে। গাছে আনত অবস্থায় থাকাকালীন তার দেহ শাপগ্রস্ত হয়, কেউ তাকে স্পর্শ করে না। কেউ যদি আরও অনেক বেশি পাপ করে সেই মৃত্যুদণ্ড পায়, সত্যিই তার দেহ শাপগ্রস্ত হয়। আজকে প্রভু যিশুর সেই দেহ পৃথিবীর সকল লোকের পাপ গ্রহণ করে হয়েছিল শাপগ্রস্ত। তাই পিতা তাকে পরিত্যাগ করেছিল। ক্ষণকালের জন্য পিতা তার দেহকে ত্যায্য করেছিল, কারণ আমরা জানি পাপের কাছে ঈশ্বর কোনোদিনও থাকে না। আজকে আমরা দুটি দিক সেখানে দেখতে পাই, একটি হচ্ছে বিয়োগান্তক দিক আর একটি হচ্ছে মিলনের দিক। বিয়োগান্তক দিক বলতে, যখন মানুষ প্রথম পাপ করেছিল, আমরা যদি আদি পুস্তকে দেখি তাহলে দেখতে পারবো, আদম ও হবা যখন জ্ঞানবৃক্ষের ফলকে যখন প্রথম পাপ করেছিল, তখন ঈশ্বর তাদের সেই এদেন উদ্যান থেকে বিতাড়িত করেছিল। ঈশ্বরের সাথে প্রথম আদম এর সেই বিচ্ছেদ ঘটেছিল। ঈশ্বরের সাথে মানুষের এক বিয়োগান্তক সেতুর সূচনা হয়েছিল। কিন্তু প্রভু যিশু কী করলেন না, প্রভু যিশু সেই বিয়োগান্তক দৃশ্য, সেই বিয়োগান্তক সেতু যাতে চিরতরে মুছে যায়, তাই তিনি নিজের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করলেন, নিজের দেহকে সিঞ্চিত করলেন, যাতে সেই রক্ত দ্বারা আমরা যুগ পর্যায়ে যুগে যেন পুনরায় পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় পরিণত হতে পারি। বাক্যে তাই বলা আছে যে রক্ত সেচন দ্বারা কখনো পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে ঈশ্বর আজকে সমস্ত পাপভার দিলেন সেই যিশুর ওপরে। সেই যিশু সেই পাপভার গ্রহণ করে আজকে ঈশ্বরের থেকে হলেন ত্যায্য। ঈশ্বর তাকে পরিত্যাগ করলেন। হে বন্ধুরা, আপনারা নিজেরাই বলুন, কেউ কখনো আমাদের জন্য এত কিছু করতে পারে? আমাদের পাপভার নিয়ে কেউ কখনো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে? কেউ কখনো নিজের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে? অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে পারেন? হ্যাঁ, সেই অত্যাচার সহ্য করেছিল একমাত্র প্রভু যিশু। সেই প্রভু যিশু আমাদের জন্য সেই কালভেরি ক্রুশেতে সেইখানে তিনি মৃত্যু গ্রহণ করেছিলেন সেই অকথ্য অত্যাচার, অকথ্য বেদনা, অকথ্য লাঞ্ছনা, যাতে আমাদের সাথে প্রভু ঈশ্বরে সেই বিয়োগান্তক সেতুর যাতে চিরতরে বিলীন ঘটে। সেকেন্ড পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই মিলনাত্মক দৃশ্য। যখন প্রভু যিশু সেই পাপার্থক বলিরূপে নিজেকে উত্তম মেষ রূপে নিজেকে বলীকৃত করলেন, তখন কিন্তু দেখা গেল যে প্রথম আদমের থেকে ঈশ্বরের সাথে তার যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, শেষ আদম সেই ইচ্ছাজাত সেই যিশু সেই বিয়োগান্তক সেতুকে মিলনের সেতুতে পরিণত করলেন। আর আমাদের সাথে ঈশ্বরের কোনো বিচ্ছেদ সেতু রইল না, আমাদের সাথে ঈশ্বরের আত্মিক মিলন ঘটল। তিনি যখন সেই কালভেরি ক্রুশে ছিলেন, তার বাণীর মধ্যে দিয়ে সেই তিষ্করণের পর্দা ছিঁড়ে গেল। যেই পর্দা ছিল সেই সাক্ষ্য সিন্ধুকের সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ছেদ ঘটাতো, যাজক ছাড়া সেই সাক্ষ্য সিন্ধুকের কাছে কেউ যেতে পারতো না, সেই বলি কেউ দিতে পারতো না। কিন্তু প্রভু যিশুর এই কালভেরি ক্রুশের যাওয়ার মধ্যে থেকে তিনি আমাদের সাথে সেই তিষ্করণী ছিঁড়ে আমাদের সাথে সেই প্রভু ঈশ্বরের সেই ছেদনা
কে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিলীন করলেন। আমরা একাত্মভাবে মিলন হলো আমাদের সাথে ঈশ্বরের, আমাদের সাথে ঈশ্বরের হৃদয়ের মিলন ঘটলো। তিনি আমাদের জন্য সেই পাপভারকে নিজের মাথায় তুলে নিয়ে তিনি আজকে সেই কালভেরি ক্রুশে উঠলেন। তিনি আমাদের পাপ থেকে সেই নরমেধ যজ্ঞরূপে নিজের মজ্জা, নিজের মেদকে ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন, যাতে আমরা প্রভুর সাথে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। তিনি সত্যিই কত মহান যে আজকে আমাদের পাপ ভারের জন্য তিনি ঈশ্বরের থেকে ত্যায্য হলেন, কিন্তু তবুও তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন না। সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাদের যিশু আমাদের জন্য সর্বদা রয়ে গেলেন। আমাদের মতো পাপী তাপীদের জন্য তিনি ক্ষমার বাণী দিলেন। তিনি বলে গেলেন যে সত্যি পিতা, আমি এদের জন্য এত কিছু করেছি পিতা, তুমি এদেরকে ক্ষমা করে দাও পিতা। তিনি বললেন যে যে পিতা তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছো। এখানেই তার আক্ষেপ রইল যে তিনি ভাবতে পারেননি যে পিতা তাকে পরিত্যাগ করবেন, কিন্তু তারপরেও আমরা দেখতে পাই যে তিনি আমাদের এত ভালোবাসলেন যে আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে গেলেন। তার সেই রক্ত দ্বারা আমাদের আজও আমরা পরিশ্রুত হই, একমাত্র তিনি আমাদের জন্য সেই রক্ত ভাইয়েছিলেন। তার জন্য পিতা আমাদের সাথে সেই মিলন ঘটেছিল একমাত্র সেই প্রভু যিশুর জন্য। প্রভু যিশু উত্তম মেষরূপে নিজেকে বলিরূপে কৃত করেছিলেন বলে আজকে আমাদের আর কোনো বলি দিতে হয় না। আজকে আমাদের সাথে ঈশ্বরের হৃদয়ের মিলন ঘটেছে, এবং তার এই বাণীর মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি যে সত্যি প্রভু যিশু আমাদের কত ভালোবেসেছিলেন। তার জন্যে তিনি এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছিলেন শুধুমাত্র আমাদের জন্য, যাতে আমাদের সাথে ঈশ্বরের সেই মিলন ঘটে, সেই চরম বিচ্ছেদ যাতে ঘুচে গিয়ে এক নতুন মিলনের সূচনা হয়। ঈশ্বর তার বাক্যকে আশীর্বাদ করুন। আমেন। आइए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के पंचम वाणी के लिए। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके पंचम वाणी के लिए। पिता परमेश्वर आपके पंचम वाणी में प्रभु आपने कहा था मुझे प्यास लगी है। प्रभु परमेश्वर ये कोई प्रभु पानी की प्यास नहीं पिता परमेश्वर। हाँ पिता प्रभु परमेश्वर जितने जन को आज परित्राण नहीं मिला पिता परमेश्वर, उन्हें तेरा जीवित जल पिला पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके जीवन में तो काम कर प्रभु, वो भी तुझे जाने पहचाने प्रभु, तेरे परित्राण को जाने, तेरे बलिदान को जाने। तूने जो क्रूस पे अपने आप को अर्पित किया पिता परमेश्वर, हमारे पापों के कारण प्रभु तू क्रूस पे गया, तूने कोड़े खाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु आज तेरा जीवित जल पिला पिता परमेश्वर। तेरा जीवित जल कभी नष्ट नहीं होता पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो तेरे प्यासे हैं, तेरे खोजी है पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु परमेश्वर तेरे पास लेके आ प्रभु। इस दुनिया का नहीं पिता परमेश्वर, तेरा जीवित जल पिला पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जन को तेरा परित्राण मिले। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक जन तेरे राज्य के खोजी हो पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि पिता परमेश्वर हर एक जन को तू तेरे पास लेके आ पिता परमेश्वर। विश्वास करती हूँ प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हो, आमीन। গুড ফ্রাইডের পঞ্চম বাণী শুরু করার আগে সদাপ্রভু ধন্যবাদের মধ্য দিয়ে আমরা যাই। হালেলুয়া 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 জিসাস। সদাপ্রভু মঙ্গলময় পিতা, তোমায় ধন্যবাদ দিই সুন্দর দিনের জন্য। আজকের দিন তুমি আমাদের দেখতে দিয়েছো, তাই তোমায় ধন্যবাদ দিই সদাপ্রভু। আজকের দিনে তুমি আমাদের সুযোগ করে দিয়েছো তোমার বাণী বলার। সদাপ্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি সদাপ্রভু। তুমি দয়া করো, তুমি করুণা করো মঙ্গলময় পিতা। জানো তোমার বাক্য প্রভু আমরা নই, কিন্তু পবিত্র আত্মা আমাদের হয়ে বলে, এবং যারা ইয়া শুনছে প্রভু তাদের হৃদয়ে যেন কথা বলে প্রভু। তুমি তাদের স্পর্শ করো, এবং যে যন্ত্রণা তুমি কালভারি ক্রুশে আমাদের সকলের জন্য সহ্য করেছো প্রভু, আমরা যেন তার একটুও বুঝতে পারি প্রভু। তুমি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করো, কথা বলো। করুণাময় ঈশ্বর, তোমার কাছে রাখি সমস্ত কিছু। এই বাক্যকে তোমার কাছে রাখি, যে বাণী বলতে চলেছে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। হালেলুয়া জিসাস, তোমায় ধন্যবাদ দিই। প্রার্থনা যীশু খ্রিস্ট তোমার পবিত্র নামে চাই, আমেন আমেন। খ্রিস্ট যীশু ঈশ্বরের পুত্র, যিনি স্বর্গের সিংহাসনে পিতা দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট, জীবন জলের প্রধান উৎস, সেই খ্রিস্ট কি পিপাসিত হতে পারেন?
কিন্তু কালভেরি ক্রুশে রোপিত খ্রিস্ট সকলই কিছু সমাপ্ত হয়েছে জেনে বললেন, আমি পিপাসিত। স্বর্গের রাজা আমাদের পাপের জন্য নেমে এলেন এই ধূলিকণায়। একজন অতি সাধারণ মানুষের মতো তিনি জীবনযাপন করলেন। সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা তিনি সহ্য করলেন, এমনকি আমাদের সকলের দুঃখ, যন্ত্রণা সকল তিনি ক্রুশে রোপিত করলেন এবং বললেন, সকলই সমাপ্ত হইল। সকলকে জয় যিশু, হালেলুয়া। ঈশ্বরকে তার মহান নামে ধন্যবাদ দিই। প্রিয় ঈশ্বরের সন্তানেরা, এখন আসুন আমরা ষষ্ঠ বাণী শুনব। যোহন লিখিত সুসমাচার তার 19 অধ্যায় 30 পদে বলা হয়েছে, প্রভু যিশু সেই সিরকার স্বাদ নেবার পর বললেন, সমাপ্ত হইল। এরপর তিনি মাথা নিচু করে প্রাণ ত্যাগ করলেন। পিতার এই বাক্যের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আসল রহস্য। সেখানে বলা হয়েছে সমাপ্ত হইল, অর্থাৎ পিতা যেই কার্য নিয়ে এই জগতে এসেছিলেন, পিতার যেই আদেশ পালন করতে এই জগতে এসেছিলেন, পিতার যেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে এই জগতে এসেছিলেন, সেই কার্য তিনি সমাপ্ত করেছেন বলেই তিনি বললেন সমাপ্ত হইল। পিতার কোন ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করতে এসেছিলেন? তিনি জগতে এসেছিলেন হারানো মেষদের পুনরুদ্ধার করতে। এদেন উদ্যানে শয়তানের দ্বারা যে পাপ প্রবেশ করেছিল, ঘটিয়েছিল ঈশ্বর ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক নষ্ট করেছিল, সেই সম্পর্ককে আবার পুনঃস্থাপন করার জন্যই প্রভু যীশু এই জগতে এসেছিলেন। সর্বকালের সকল মানুষদের পাপ মোচনের জন্যই প্রভু যীশু এই জগতে এসেছিলেন। আর আমরা জানি পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, রক্তপাত ব্যতি রেখে পাপ মোচন হয় না। তাই হিব্রুদের কাছে পত্র 9:22 অধ্যায়ে বলা হচ্ছে, কারণ বিধি ব্যবস্থায় বলে যে সব কিছুই রক্ত ছিটিয়ে সূচি করা প্রয়োজন, আর রক্তপাত ব্যতি রেখে পাপ মোচন হয় না। তাই তো যুবক যিশু বা আমাদের খ্রিস্ট যিশু বা আমাদের প্রভু যিশু সর্বযুগের সব পাপী মানুষদের জন্য একবারই পাতিত হয়েছে, আর পশু বলির প্রয়োজন নেই। তিনি ক্রুশে বলি হয়ে বলিপ্রথা সমাপ্ত করেছেন, তাই তিনি বললেন সমাপ্ত হইল। তিনি পিতার যেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে এই জগতে এসেছিলেন, সেই ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করেছেন বলেই তিনি বললেন সমাপ্ত হইল। আমাদের সকল পাপরাশি তিনি একা বহন করেছেন। তিনি নির্দোষ থাকা সত্ত্বেও তিনি সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন, অত্যাচারিত হলেন, তাকে নানা রকমভাবে নির্যাতন করা হলো, সব কিছুই করেছিলেন তিনি আমাদের জন্য, যাতে আমরা রক্ষা পাই, যাতে আমরা জীবন পাই, যাতে আমরা পরিত্রাণ পাই। তাই তো যোহন লিখিত সুসমাচারে বাপ্তাইজক যোহন বলছে, যোহন লিখিত সুসমাচার 1 অধ্যায়ের 29 পদে বলা হচ্ছে, ওই দেখো ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপরাশি বহন করে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, পিতা আমাদের সকলের জন্য বলীকৃত হয়েছেন, আমাদের সকলের জন্য তিনি আমাদের সকলের পাপরাশি বহন করে নিয়েছেন, যাতে আমরা মুক্ত হই, যাতে আমরা পরিত্রাণ পাই, যাতে আমরা আবার ঈশ্বরের সঙ্গে বসবাস করতে পারি। প্রথম আদম পাপ করে যে ঈশ্বরের থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, ঈশ্বরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নষ্ট করেছিল, দ্বিতীয় আদম অর্থাৎ প্রভু যিশু নিজে বলীকৃত হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষ একসঙ্গে বসবাস করবে, তার জন্য প্রভু যিশু নিজেকে উৎসর্গকৃত করলেন। পিতরের প্রথম পত্র 2 অধ্যায় 24 পদ বলছে, ক্রুশের ওপর তিনি নিজ দেহে আমাদের সমস্ত পাপের বোঝা বইলেন, যেন আমরা আমাদের পাপের দিক থেকে মৃত হয়ে ধার্মিকতার জন্য জীবনযাপন করি। তার দেহের ক্ষত দ্বারা তোমরা সুস্থতা লাভ করো। হ্যাঁ, আমরা সুস্থতা লাভ করেছি, কারণ আমাদের সকল অসুখগুলো প্রভু যিশু বয়ে নিয়ে চলেছিলেন। তিনি পূর্ণ করতে এসেছিলেন যত ভাববাদীরা ছিল, যত ভাববাদীরা তার সম্বন্ধে অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্রের সম্পর্কে যা যা ভাববাণী করেছেন, সকল ভাববাণী তিনি যখন দেখলেন ক্রুশের ওপর থেকে যে সবকটাই পূর্ণ হয়েছে, তখন তিনি বললেন সমাপ্ত হইল। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতেই তিনি জগতে এসেছিলেন। তাই তো আমরা বলবো যে প্রভু যিশু জগতে এসেছিলেন শুধুমাত্র শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে, মানুষকে উদ্ধার করতে। তাই ক্রুশের ওপর আমরা এই যুদ্ধকে বলবো শয়তানের সঙ্গে প্রভু যিশুর যুদ্ধ। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে পিতা যিশু জয় লাভ করেছেন, এই জন্য আমরা বলবো অন্ধকারের ওপর আলোর জয়লাভ, মৃত্যুর ওপর জীবনের জয়লাভ, শয়তানের ওপর খ্রিস্ট যিশুর জয়লাভ।
একজন পাপী পরিত্রাণ বা মুক্তির জন্য যিশুকে বিশ্বাস করলেই হবে। যিশুর প্রতিটি রক্তের ফোঁটা প্রতিটি মানুষের জীবনকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করেছে, প্রতিটি মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে মুক্তি ও শান্তি। ধন্যবাদ সকলকে। আজও প্রভু যিশু ক্রুশের ওপর দুহাত প্রসারিত করে রয়েছে যাতে তিনি পাপী মানুষদের আলিঙ্গন করতে পারেন। তাই তো তিনি বলছেন, হে ক্লান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। হ্যাঁ, আমাদের সকলকে তিনি বিশ্রাম দেওয়ার জন্য, তিনি অনন্ত জীবন দেওয়ার জন্য নিজেকে বলীকৃত করেছেন। তিনি পিতরের প্রথম পত্র 1:19 পদে বলা হচ্ছে, তিনি নির্দোষ ও নিখুঁত মেষশাবক খ্রিস্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা আমাদের সকলকে ক্রয় করেছেন। তিনি ছিলেন নির্দোষ, তিনি ছিলেন নিখুঁত, এর জন্য তিনি নিজেকে বলীকৃত করেছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। তার জন্য আজ আমরা জীবন পেয়েছি, আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি, আমরা মুক্তি পেয়েছি, আমরা শান্তি পেয়েছি। ধন্যবাদ জানাই পিতা যিশুকে তার সেই কার্যের জন্য, যার জন্য আমরা পরিত্রাণের পথ পেয়েছি। এবং আমরা পিতার কাছে প্রার্থনা করি, পিতা তুমি আমাদের সকলকে নির্বাচন করেছো তোমার সন্তান রূপে, এবং আমাদের সকলের জন্য তুমি নির্দিষ্ট কোনো কাজ দিয়েছো পিতা। আমরা যেন জীবনে সেই তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করতে পারি, তোমার সেই দেওয়া কাজ পূর্ণ করতে পারি, তোমার রাজ্যের কাজ করতে পারি পিতা। ধন্যবাদ পিতা যিশু, তুমি সকল প্রার্থনা শুনেছো এবং উত্তর দিয়েছো পিতা। এই প্রার্থনা পিতা যিশু নামে চাইলাম, আমেন। এইটুকুনি পাঠিয়ে দাও। আসুন আমরা প্রভু সপ্তম বাণীতে যাই, যেটি হলো প্রভুর দেয়া কালভেরি ক্রুশের শেষ বাণী। কালভেরি ক্রুশে থাকাকালীন হঠাৎ প্রভু যিশু উচ্চস্বরে বললেন, পিতা তোমার হস্তে আমার আত্মাকে সমর্পণ করি। এই বলিয়া যিশু প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ গেতসেমানি বাগানে যখন যিশু বলেছিলেন যে পিতা তোমার ইচ্ছাই আমার জীবনে সিদ্ধ হোক, এবং এই কালভেরি ক্রুশে তিনি বলে গেলেন যে সগৌরবে প্রাশ্চিত্য সহকারে যে পিতা তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি। তিনি সগৌরবে এটি বললেন এবং সদর্পে বললেন, কারণ পিতা তাকে যে কার্য দিয়েছিল সেই কার্য তিনি সমাধা করতে পেরেছেন। প্রাচীনকাল থেকে মানুষের জন্ম হওয়া থেকে নিয়ে মানুষ পাপ কার্য লঙ্ঘিত হয়েছে, পাপ কার্য দ্বারা আসক্ত হয়েছে। মানুষ ঈশ্বরের কাছে বারবার বলেছে যে পিতা আমাদের রব শোনো। তার জন্যেই তিনি যিশুকে পাঠিয়েছিলেন। যিশু তার 33.5 বছরের জীবনে দেখাতে পেরেছিলেন মুক্তির উপায়, দেখাতে পেরেছিলেন পরিত্রাণ, এবং দেখিয়েছিলেন কিভাবে আবার পিতা ঈশ্বরের সাথে মানুষের মিলন ঘটে। এবং এই কার্য তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। এই কার্য করতে গিয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়েছিল, অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল, কাঁটার মুকুট পরতে হয়েছিল, এবং সর্বোপরি ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছিল। ক্রুশবিদ্ধ হয়েও তিনি সদর্পে বলে গেছিলেন যে আজ থেকে আমার আত্মা পিতার হস্তে সমর্পিত হোক। অর্থাৎ তিনি তার আত্মাকে পিতার কাছে গচ্ছিত রাখতে চান, কারণ পিতার কার্য তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছেন। এই কার্য সম্পন্ন করতে গিয়ে হয়তো তার অনেক দুঃখ, যাতনা, লাঞ্ছনা, তাড়না সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু তারপরেও তিনি পিতার কার্য করে যেতে পেরেছেন। আমরা যদি লুক, মথি, মার্ক, যোহন প্রত্যেকটি জিনিস দেখি, তাহলে দেখতে পাবো যে প্রত্যেকেই এই কথা বলেছে যে যিশু ক্রুশে থাকা অবস্থায় মাথা নিচু করে এই বাণীই বলেছেন শেষে। তিনি বলে গেছেন যে তার কাজ যখন সম্পন্ন হয়ে গেছে, তিনি জানেন এবার তার সাথে তার পিতার মিলন ঘটবে। হয়তো এখানে সাময়িকভাবে তার হয়তো দেহত্যাগ হয়েছে, কিন্তু তিনি আবার পুনরুত্থিত হবেন। পিতার সাথে মিলনের পর এখন থেকে মানুষের সাথে পিতার আর কোনো অন্তরাল রইল না। সব কার্য তিনি সমাধান করতে পেরেছেন। তার জন্য তিনি বলেছেন যে আমার আত্মা আজ থেকে পিতার কাছে গচ্ছিত রইল। গ্রিক ভাষায় একটি কথা আছে, পারাটিথিমাই, অর্থাৎ যে সম্পদকে সঠিক জায়গায় গচ্ছিত রাখা। যিশু জানেন যে তার কার্য তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছেন। পিতা ঈশ্বর জগতে তাকে পাঠিয়েছিল যে কার্য করতে, সেই কার্য তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছেন। তার জন্য আর কোনো কার্য তার আর বাকি রইল না। তিনি, আমরা প্রাচীনকালে দেখেছি যে অনেক গোমেধযজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ হয়। এখানে কিন্তু সেই নরমেধযজ্ঞতে ঈশ্বর দ্বারা যিশু নিজের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে
রক্ত সিঞ্চিত করে আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করে গেলেন, আমাদের কাছে দেখিয়ে গেলেন পাপ থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়। আর কোনো বলি উৎসর্গের দরকার নেই, আর কোনো কিছুর দরকার নেই, কেবলমাত্র প্রার্থনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সাথে একাকিত্ব হতে পারবো। কারণ আমাদের জন্য উত্তম মেষরূপে তিনি বলীকৃত হয়েছেন। এখানে কার্য সমাপ্ত হয়েছে, কারণ তিনি অনেক জিনিস থেকে জয় হয়েছেন। তিনি জয় হয়েছেন শয়তানের প্ররোচনা থেকে, তিনি জয় হয়েছেন সমস্ত রকম কালিমা থেকে, তিনি জয় হয়েছেন মানুষের তাড়না থেকে, তিনি জয় হয়েছেন মানুষের হাহাকার থেকে, মানুষের আকুতি মিনতিকে তিনি জয় হয়েছেন, তিনি জয় হয়েছেন সমস্ত রকম বিশ্বাস থেকে। আর তার এই জয়ের জন্য তিনি সদর্পে বলে গেছেন যে আমার আত্মা আজ থেকে পিতার কাছে গচ্ছিত রইল। কারণ পিতা তাকে যে কার্য দিয়েছিল সেই কার্য তিনি সম্পূর্ণরূপে শেষ করে যেতে পেরেছেন। আর তার প্রমাণস্বরূপই আজকে আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি। যে শ্রীমুখ ঈশ্বর আমাদের থেকে ঢেকে নিয়েছিল আদম হবার পাপের জন্য এবং মানুষের পাপাচিত কাজের জন্য, আজকে সেই মুখ আর ঢেকে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। আজকে ঈশ্বর আমাদের জন্য সেই যিশুকে পাঠিয়েছিলেন, যেই যিশু আমার জন্য, সেই পাপী তাপী মানুষের জন্য, আমাদের জন্য সকল সহস্র অত্যাচার সহ্য করে সেই কালভেরি ক্রুশে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে রক্তকে বহমান করে সেই রক্ত দিয়ে গেছে। যেই রক্ত যুগ পর্যায়ে যুগ, সেই রক্ত আমাদেরকে পিউরিফাইড করবে, আমাদেরকে স্যান্টিফাইড করবে সমস্ত রকম জিনিস থেকে। সত্যি আজকে সেই যিশু জয়ী হলেন সমস্ত কিছু থেকে। শয়তান অনেক বাধা হয়তো দিতে পারে, সেই শয়তানের সমস্ত কালিমা, সমস্ত তাড়না, সমস্ত বেদনা, সমস্ত পরাক্রমকে তিনি হারিয়ে আজকে জয় হলেন। তিনি আজকে দেখালেন যে তিনি আজকে পরম পরাক্রমশালী বিজয়ী। আজকে তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসে আছেন এবং আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন। আজকে তিনি তার আত্মাকে গচ্ছিত রাখতে পারছেন ঈশ্বরের কাছে, কারণ তিনি আমাদের জন্য অনেক কার্য করে যেতে পেরেছেন। তাই তিনি বলেছেন যে পিতা, তোমার হস্তে আমার আত্মাকে সমর্পণ করি। প্রভুর ঈশ্বরের বাক্যকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুক। আমিন। আসুন আমরা সবার শেষ প্রার্থনা করি। হালেলুয়া হালেলুয়া। মহান পিতা ঈশ্বর, তুমি কত মহান পিতা, তুমি সেই ক্রুশের সেই ক্ষতবিক্ষত অবস্থাতেও আমাদের দিয়ে গেছো সেই শ্রেষ্ঠ 7টি বাণী পিতা, যেই 7টি বাণী পিতা আমাদের সেই জীবনে সেই গূঢ় তত্ত্ব দেখায় পিতা, আমাদেরকে দেখায় পিতা কীভাবে আমরা সেই পাপ থেকে পুণ্যর পথে যেতে পেরেছি তোমার সেই আস্ফালন দ্বারা পিতা, তোমার সেই সমর্পণ দ্বারা পিতা। তুমি আমাদের জন্য নিজেকে স্যাক্রিফাইস করেছিলে পিতা, তুমি আমাদের জন্য নিজেকে শ্যাটার্ড করেছিলে, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছিলে পিতা, যাতে আমরা পেতে পারি পিতা পাপ থেকে মুক্তি পিতা। হে পিতা, প্রার্থনা করছি পিতা, তুমি আমাদের এরকমই সাথে থাকো, পাশে থাকো পিতা। আমরা আগামী দিনে তোমার সেই পুনরুত্থানের রবিবারে যাব পিতা, যখন দেখতে পাবো তুমি মৃত্যুকে জয় করে সেই মৃত্যুঞ্জয় খ্রিস্টরূপে আবার কেমন এসছিলে পিতা। ততদিন আমাদের সহায় থাকো পিতা, আমাদের আশীর্বাদ করো। এই ছোট্ট প্রার্থনা তোমার নামে চাইলাম। আমেন।